separation techniques. Number 1 হচ্ছে filtration. এটা কি টাইপের কম্পাউন্ড মানে সাবস্টেন্স কে সেপারেট করতে আমরা ইউজ করি? কি টাইপের মিক্সচার? এনিওয়ান? Physical or not chemically bonded. What type of compound? Sir, Like liquid. salts and unmixable, sand. sir, unmixable in water. I mean, one is miscible and the other one is not miscible. I mean, for example, wood and water. Very good. So say solid, one solid which is miscible or can be dissolved. Miscible না লিখে হচ্ছে soluble. One solid which is soluble, and another solid which is insoluble. Right? These two can separate by filtration. Example, what is that? Sand and salt. Sand and salt. Right? Sand salt mixture. Okay, so this is number 1, filtration. Number 2, crystallization. So I'm giving a plenary. Please try to understand. Crystallization, what is that? Crystallization হচ্ছে একটা সলিউশন কে আমরা সেপারেট করি, সলিউশন থেকে আমরা সেপারেট করি হচ্ছে সে সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন, সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন, এটা সল্ট সলিউশন। এখান থেকে আমরা সল্ট এন্ড ওয়াটার কে সেপারেট করি, মানে we separate, if we write, we separate solute from the solvent. So this is number 2, crystallization. যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কারো, প্লিজ আস্ক দ্যাট। কোনোটা কোয়েশ্চেন থাকলে ইয়ে করো, আমরা কিন্তু এগুলো অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি। সিম্পল ডিস্টিলেশন, নেক্সট পয়েন্ট, সিম্পল ডিস্টিলেশন। সেটা করি কি, এটা সেম সলিউশন, বাট এখানে আমাদের অবজেক্টিভ কি, সে সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন। উই সেপারেট or we collect, better to write, we collect solvent. যদি আমাদের সলভেন্টটা দরকার হয় তাহলে আমরা হচ্ছে সিম্পল ডিস্টিলেশন ইউজ করি। So this is number 3. Number 4, fractional distillation. So two or more miscible liquid. Sir, simple distillation we separate solute. We separate solute from the solvent, but most importantly in simple distillation we collect the solvent. যেমন ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন, ওশান ওয়াটার or sea water থেকে আমরা হচ্ছে ওয়াটারটা খাইতে চাই, ড্রিঙ্কিং ওয়াটারটা কালেক্ট করতে চাই, তাহলে কিভাবে করব? সিম্পল ডিস্টিলেশন। ক্রিস্টালাইজেশন করলে তো ওয়াটারটা হচ্ছে এভাপোরেট হয়ে চলে যাবে, আমরা তো আর ওয়াটারটা খাইতে পারবো না। সো ক্রিস্টালাইজেশন হচ্ছে তুমি যদি সল্ট সেল করতে চাও, ইউ হ্যাভ আ সল্ট ইন্ডাস্ট্রি, তাহলে তুমি ক্রিস্টালাইজ করবা সি ওয়াটারকে। বাট তুমি যদি ইয়ে করতে চাও, ওয়াটার কালেক্ট করতে চাও, তাহলে ইউ নিড টু গো ফর সিম্পল ডিস্টিলেশন। ইজ ইট ক্লিয়ার? Okay, sir. Okay, fractional distillation, 2 or more miscible liquid, say alcohol or ethanol water mixture, alcohol water mixture. এখান থেকে আমরা alcohol and water both we want to collect, and provided কি fractional distillation কি কোনটার জন্য করব, if the two things or more things they are together, right? They are miscible, they are not মানে they are miscible. So এটার একটা প্র্যাকটিক্যাল আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে পড়বো, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন অফ ক্রুড অয়েল। এই যে আমরা ডিফারেন্ট ফ্র্যাকশন অফ অয়েল ইউজ করি, কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেইন,
এই টাইপের যে ডিফারেন্ট ফ্র্যাকশন আমরা বের করি, এটা এই পুরা ইন্ডাস্ট্রিটা মানে অয়েল ইন্ডাস্ট্রিটা ইট ইজ বেসড অন ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন। ঠিক আছে, ক্রুড অয়েল আমরা হচ্ছে we collect from the underground, then we go for fractional distillation. So that's how it goes. Number 5, what we did not discuss yet, এটা হচ্ছে we use if it is a আমরা আমাদের separating funnel দিয়ে এটা করতে হয়। This is the apparatus, separating funnel to immiscible liquid. Immiscible liquid, দুইটা immiscible liquid যদি থাকে তাহলে কি করবা? Say for example oil and water. Oil, fractional distillation. no, fractional distillation already বলছি। fractional distillation এ দুইটা miscible liquid থাকবে, but দুইটা যদি immiscible liquid থাকে, we know oil and water doesn't mix together, do not mix together. So if oil and water is there in in a mixture, then how will separate? That is, we need to use separating funnel, and we will show it today. Okay? It's very small, like the separating funnel, like the apparatus আছে, ওটার মধ্যে আমরা হচ্ছে oil water এর মিক্সচারটা দিয়ে দিই। ফার্স্টে নিচের লেয়ারে যেটা থাকবে ওটা কালেক্ট করি, আর উপর লেয়ারে যেটা থাকে ওটা কালেক্ট করি। এটা আমরা দেখাবো। নাম্বার 6। নাম্বার 7, chromatography. এটাও আমরা আজকে ডিসকাস করব, and this will end the separation techniques. Chromatography, এটা হচ্ছে mixture of dyes. Mixture of dyes, different colors or different mixtures, মানে if different chemicals they are joined together and they cannot be separated or they cannot be identified by any other means, then we use chromatography, and how we do we'll show you. So 2 things left: separating funnel দিয়ে আমরা হচ্ছে দুইটা immiscible liquid say oil and water mixture কে separate করি, and chromatography will show today. Please write it down or take a screenshot. These are the techniques in our syllabus. Sir, mixture of dyes মানে dye মানে different color আর কি। say for example তোমার একটা ইঙ্ক বা একটা মার্কারের মধ্যে 3-4টা কালার থাকে, 3-4টা ডাই একসাথে মিলে এই মার্কারের যে কালারটা এটা হয়। তুমি even though you are seeing it's black, but it is not originally black, it's a mixture of different dye মানে color. Do you understand? আমরা এটা দেখাবো, দেখাইলে বুঝবা, but do you understand for the time being? Different color mixture we can separate. আসলে সবাই hello, I was disconnected. So we can hear you. হ্যাঁ, ওয়াইফাই চলে গেছে। আচ্ছা, আমরা ইয়ে করি, তো ওইটা নিছো তো না পুরোটা? আচ্ছা, আমরা ডিসকাস করে ফেলি, then you will understand. So 2 immiscible liquid, so এগুলো আমরা ডিসকাস করছি: simple distillation, fractional distillation. The last one is paper chromatography. Before we enter paper chromatography, we have another discussion যেটা বলছি যে separating funnel, how it works. So let us watch a video, that will be better. Easy to understand. স্যার অয়েলের বয়লিং পয়েন্ট অনেক হাই না? Sure. অয়েল Depends what type of oil. এক এক রকম boiling point. অয়েল কি স্যার কখনো ভেপার হয় আর কি আকাশে স্যার উড়ে চলে যায় কখনো? হ্যাঁ, ওটা স্যার কখনো ভেপার হয় অয়েলের? আয়রন মেটালও তো ব্যাপার হয়, ডায়মন্ডও ব্যাপার হয়, গ্রাফাইটও ব্যাপার হয়, সবকিছু ব্যাপার হয়। এগুলো স্যার লিকুইড ফর্মে থাকলে নাকি সলিড ফর্মে ভেপার হয়? সলিড ফর্মে কিভাবে ব্যাপার হবে? সলিড ফর্মে Diamond কি- থাকলেও ব্যাপার হয় না। মানে বল্ট স্টেটে নিয়ে এসে তারপরে থাকে। অক্সিজেনও সলিড ফর্মে ব্যাপার হয় না, যদি তুমি এটাকে সলিড বানাইতে পারো। অক্সিজেন লিকুইড ফর্মে ভেপার হয়? লিকুইড ফর্মে কেন? লিকুইড ফর্মে তো এভাপোরেট করবে, ওইটা যখন ব্যাপার হবে তখন তো গ্যাস হয়ে যাবে। এটা তো ডিপেন্ডস অন টেম্পারেচার। কি বলো তুমি? উল্টাপাল্টা কি বলতেছো এটা বলো। নাকি মাঝে মাঝে মাথা চেয়ে এরকম পপ আউট করে না? হ্যাঁ, বুঝি না। না স্যার কিছু না, বাদ দেন। তুমি ক্লিয়ারলি কোয়েশ্চেনটা করো। মানে আমরা যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে পৃথিবীর যত সাবস্টেন্স আছে এটা 3টা স্টেটেই থাকতে পারে।
ধরো আয়রন মেটাল সলিড স্টেটে থাকতে পারে, যেটা তুমি দেখো এট রুম টেম্পারেচার। এটা লিকুইড হইতে পারে, মানে তুমি যখন টেম্পারেচার বাড়াবে এটা লিকুইড হবে। আরো যদি টেম্পারেচার বাড়াও আয়রন ভ্যাপার ফর্ম করবে, আয়রন গ্যাস, এক একটা অ্যাটম উড়ে উড়ে চলে যাবে। বোঝা যায় আমার কথা? স্যার অনলি হাইলি এনার্জেটিক পার্টিকেলস গুলো না? পার্টিকেল কোথায় পাইলে আবার তুমি? না আর কি ওই যে ওই লিকুইড আয়রনের, হ্যাঁ, লিকুইড আয়রন মানে লিকুইড আর কি আয়রন কি যেখান থেকে evaporate vapor করে? হয়? এটা জিজ্ঞেস করতেছো তুমি? না আর কি, হ্যাঁ এটাই আর কি। মানে কোনটাই আর কি ক্লিয়ারলি কোয়েশ্চেন করো। এগুলা খুব একটা একটা টার্মের সাথে আরেকটা টার্মের তো খুব মানে খুব ফাইন ডিফারেন্সিয়েশন পয়েন্ট আছে। তুমি কি বলতেছো যে লিকুইড আয়রন কি স্যার এভাপোরেট করে, এটা জিজ্ঞেস করতেছো? স্যার আয়রন ইভাপোরেট করে তো আপনি আগে আমারে বললেন। এই ছেলেটা কোয়েশ্চেন কি করে ঠিক মতো কোয়েশ্চেন করে না। তোমাকে আমি তুমি কি কোয়েশ্চেন করতেছো এটা আমাকে বলো, তোমার কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার। আচ্ছা স্যার, এই যে অয়েল স্যার যেটা আছে, স্যার অয়েল কি ইভাপোরেট করে কিনা, কি যে অয়েলটা ধরেন আমরা রান্নার কাজে ব্যবহার করি এটা? হ্যাঁ, এভাপোরেট করে, অবশ্যই এভাপোরেট করে। মানে যে কোনো লিকুইডের সারফেস পার্টিকেল হ্যাভ মোর কাইনেটিক এনার্জি, সো দে উইল এভাপোরেট ফ্রম দ্য সারফেস। দ্যাট হোয়াট উই হ্যাভ স্টাডিড, তাই না? এবার ঠিক আছে, ওকে, ভেরি গুড। সো এনি লিকুইড এটার সারফেস পার্টিকেল ক্যান এভাপোরেট, ভেরি গুড, ঠিক আছে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড নাও। ওকে, লেটস সি, একটা ভিডিও দেখি, এটাতে তোমার ইয়েটা আছে আর কি, ওই সেপারেটিং ফানেল দিয়ে আমরা কিভাবে দুইটা ইমিজিবল লিকুইড সে অয়েল এন্ড ওয়াটার এটাকে কিভাবে সেপারেট করব। লুক এট দ্যাট। Separating funnel. To do this experiment, separation of mixtures using different techniques. Separating funnel. To do this experiment, we require a separating funnel, stand with a clamp, mixture of oil. আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল এই যে এটা দেখো, এটা হচ্ছে একটা সেপারেটিং ফানেল। এটা দেখো, ইট হ্যাজ আ বাল্কি স্টমাক। হ্যাঁ, এটার মধ্যে এই যে এখানে উপরে স্টপ কর্ক আছে, এইটা আমরা রিমুভ করে এইটার ভিতরে ফানেল দিয়ে উই উইল অ্যাড আওয়ার অয়েল ওয়াটার মিক্সচার। সো এখানে দেখো মিক্সচার অফ ওয়াটার এগুলো আছে। Oil and water, filter funnel, and beakers. Take a filter funnel and place it on the mouth of the separating funnel, which is clamped to a stand. Pour the mixture of oil and water into the separating funnel through this the is oil filter water funnel. Oil and water will appear as separate layers. Remove the filter funnel from the separating funnel and close the separating funnel using a lid. Take the separating funnel from the stand. Invert the funnel and shake it gently and slowly open the stop cock of the funnel to release the pressure inside the funnel. তো দেখো Place the separating funnel in the stand and allow the এটা two ক্লিয়ারলি liquids দেখা to যাইতেছে separate যে completely. টু ডিফারেন্ট লেয়ার্স, অয়েল Oil এন্ড ওয়াটার। forms the top layer and water forms the bottom layer. Take a beaker and place it below the separating funnel. Open the stop cock of the separating funnel এখন and দেখো pour আমরা out the সেপারেট lower করতেছি। layer of এই যে দেখো, নিচেরটা হচ্ছে ওয়াটার লেয়ার, উপরেরটা হচ্ছে অয়েল লেয়ার, এন্ড ইট ইজ ক্লিয়ারলি সিন। সো আমরা দেখতেছি যে কিভাবে ওয়াটারটা আসতেছে, অয়েলটা উইল বি দেয়ার অন দ্য সারফেস অর অন দ্য টপ লেয়ার। সো দ্যাট ইজ হাউ উই উইল সেপারেট দেম, সো বাই ইউজিং আ সেপারেটিং ফানেল। water carefully onto the beaker. Close the stop cock as the oil reaches the stop cock. Take another beaker and place it below the separating funnel. সো এখানে যেটা করতে পারি আমরা, যে এই যে এইটুকু যেটা দেখা যাইতেছে যে এটা এইটুকুতে ওয়াটার আছে, এটাকে আমরা আলাদা করে রিমুভ করতে পারি, করে আবার অয়েলটা কালেক্ট করতে পারি। সো ইউ ক্যান সি এন্ড ইউ ক্যান রিমুভ। Open the stop cock and now collect oil from the separating funnel. So as simple as that, do you understand? Yes, sir. So এখানে আর তেমন কিছুই বলার নাই। টু immiscible liquid, if you have
then you can use separating funnel to separate them. That's it. Done. Any question? No, sir. No, sir. All please respond. Any question? No, sir. Okay, very good job. Oops, sir. Okay, thank you. So chromatography will start now. We have different types of chromatography we'll study throughout O levels and A levels. First one is PC, paper chromatography. Second, TLC, thin layer chromatography. Then we have CC, column chromatography. এগুলো তোমাদের জানা দরকার নাই, আমাদের জাস্ট হচ্ছে পিসি আছে সিলেবাসে, বাট বাকিগুলো বলতেছি জাস্ট টু কিপ ইন ইওর মাইন্ড যে দিস we will study in AS and A2 level. Thin layer chromatography, column chromatography, we have GC. Gas chromatography, we have HPLC, high performance liquid chromatography. So এই চারটাই আমরা A levels এ পড়ব, শুধু এইটা আমরা O levels এ পড়ব, ঠিক আছে? সো এই পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিটা যদি আমরা ভালো বুঝি, তাহলে based on paper chromatography, all the other chromatography, sophisticated chromatographic techniques are being built and we'll study later on. So paper chromatography অনেক কিছু লেখা আছে দুইটা বইতেই, যে দুইটা বই আমরা দেখতেছি এগুলাতেও এইটাতে অনেক কিছু লেখা আছে, but I want to give you a story and the story will end your understanding. এমনিতে একটু একটু করে বললে এটা অনেক ডিফিকাল্ট মনে হবে, বাট আমরা স্টোরি দিয়ে এটাকে শেষ করে দেব। স্টোরিটা এরকম যে এই ক্রোমাটোগ্রাফিক টেকনিক গুলো আমরা নর্মালি ইউজ করে হচ্ছে, প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করে হচ্ছে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট। ধরো একটা মানুষ মারা গেছে, এই এই ইফতেখার তুমি হাসো কেন? তুমি কি গেম খেলো? খেলতে পারলে ভালো হতো। হ্যাঁ, বুঝি না। খেলতে পারলে ভালো হতো। কি কি ভালো হতো? খেলতে পারলে ভালো হতো। খেলতে পারলে ভালো হতো, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, খেলতে পারলে ভালো হতো, বাট এটা একটু খেলার মতোই হবে। যেমন ধরো যেটা বললাম যে পেপার মানে ক্রোমাটোগ্রাফিক টেকনিক গুলো আমরা ইউজ করি হচ্ছে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে। একটা মানুষ সে একটা ঘটনা হয়েছে, একটা বাসায় একটা মানুষের ডেড বডি পাওয়া গেছে, সো ওইটার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনে ওরা হচ্ছে এই ক্রোমাটোগ্রাফিক টেকনিক গুলো ইউজ করে, এবং এগুলো কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করে টু ফাইন্ড সামথিং এটা আমরা তোমাদেরকে দেখাবো। বাট পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিটা আমরা তোমাদেরকে একটা ফরেনসিক মানে একটা তোমাদের একটা ঘটনাতে নিয়ে যাই। সে ফর এক্সাম্পল আমাদের এখানে অনেক স্টুডেন্ট, অনেকজন আছে, 11 জন আছে, বাট আমরা কয়েকজন স্টুডেন্ট পিক করি এবং পিক করে আমরা হচ্ছে একটা স্টোরি বানাই। সে ফর এক্সাম্পল আয়মান, ফিদা, ইদ্রাক, কৃত্তিকা, নাজিফা, সাদিকা, এই 6 জন আছে। এখন আয়মান এসে আমাকে বলতেছে, বা যে কেউ, মানে ডোন্ট বি অফেন্ডেড, যে কেউ এসে আমাকে বলতেছে যে স্যার ধরো এখানে তো ইটস ডিফিকাল্ট, বাট এটা যদি কোচিং ক্লাস হইতো, মানে ক্লাসরুমের ভিতরে যদি তুমি থাকতা, ক্লাস থেকে বের হওয়ার আগে সে আয়মান আমাকে দিছে হচ্ছে একটা লেটার দিয়ে বলতেছে যে স্যার ইটস আ থ্রেটনিং লেটার রিটেন টু মি, আমি আজকে কোচিং থেকে বাইরে হলে আমার পিটাবে, এরকম একটা থ্রেটনিং লেটার আমাকে দিছে। কে দিছে স্যার জানি না, বুঝছো ঘটনাটা কি? বুঝছো? আমরা কি স্যার ইঙ্কটা টেস্ট করে বের করতে পারবো যেটা কে দিছে? হ্যাঁ, মানে ওইটাই আমি বলতেছি, ওটা কিভাবে করবা। যেমন ধরো এইটা হচ্ছে থ্রেটনিং লেটারটা, হ্যাঁ, এখন এই লেটারের মধ্যে এই যে লেখা আছে, এখন আমি কি করলাম, আমি তো কেমিস্ট্রি ভালো বুঝি, ক্রোমাটোগ্রাফিও পারি, তাহলে আমি কি করলাম, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে লেটারটা দাও, আমি বের করতেছি। এখন স্টুডেন্টরা বের হওয়ার আগে আমি সবার পেন গুলাকে কালেক্ট করে নিলাম, বুঝছো, সবার পেন কালেক্ট করছি, আমি কালেক্ট করে আমি রেখে দিছি। আচ্ছা, এবার মানে এবার আমি কি করলাম, এই যে লেটারটা আছে, এই লেটারে যে ইঙ্কটা আছে, একটা শার্প ব্লেড দিয়ে, খুব শার্প একটা ব্লেড দিয়ে আমি ইঙ্ক গুলাকে এইভাবে করে স্ক্র্যাপ করে করে কালেক্ট করে নিলাম এই লেটারের উপর থেকে। আমার কথাটা কি বুঝা গেছে? কালেক্ট করা পসিবল না? এটা লেটারের উপর থেকে আমি এইভাবে স্ক্র্যাপ করে করে ইঙ্ক গুলাকে কালেক্ট করে নিলাম।
বোঝা যায় আমার কথা? হ্যাঁ স্যার বোঝা Yes, যায়। sir. তাহলে ইঙ্কের কিছু স্যাম্পল কালেক্ট করে আমি এরকম একটা ওয়াচ গ্লাসের মধ্যে বা পেট্রি ডিশ তোমরা বলো বায়োলজিতে, পেট্রি ডিশ হোক ওয়াচ গ্লাস হোক যে কোনো জায়গায় আমি এই যে ইঙ্কের যে মানে লেটারের যে থ্রেটনিং লেটারের যে স্যাম্পল এটাকে এখানে কালেক্ট করলাম। ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা এবার Yes, sir. ওকে ভেরি গুড। এবার আমি যেটা করলাম এটা হচ্ছে একটা পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি, এটার নাম তো পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। আমাদের ফিল্টার পেপার আছে যেটা অনেকটা মানে টিস্যু পেপারের মতো, কিন্তু টিস্যু পেপার থেকে অনেক বেশি হার্ড, মানে ইট ক্যান অ্যাবজর্ব ওয়াটার অর এনি লিকুইড, বাট ইট ইজ ভেরি হার্ড, প্রিটি হার্ড, অফসেট পেপারের মতোই হার্ড। এটা হচ্ছে আমাদের ফিল্টার পেপারটা। তো এরকম একটা পেপার আমি কেটে নিলাম, নিয়ে এখানে পেন্সিল দিয়ে একটা লাইন টানলাম, চেনে আমাদের যেটা আছে। আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার থ্রেটনিং লেটারের স্যাম্পল। আর ওই যে আয়মান আমাকে বললো যে আমি আয়মানকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কাকে কাকে ইয়ে করো, মানে সাসপেক্ট করো যে কে হইতে পারে। তো আয়মান বলতেছে এটা স্যার ইফতেখার হইতে পারে, ইফতেখার একটু দুষ্ট আছে, এরপর ফিদা হইতে পারে, এটা ইদ্রাক হইতে পারে, এটা কৃত্তিকা হইতে পারে, এটা নাজিফ আনজুম হইতে পারে, এটা সাদিকা হইতে পারে। সো এরকম 4-5-6 জনের নাম বললো। ঠিক আছে, আমি কি করলাম ওই যে যাদের নামও বলছে ওদের পেন কালেক্ট করছি বা সবার পেন কালেক্ট করছি হোয়াটএভার, যদি আমি স্যাম্পল বাড়াইতে চাই তাহলে এইটা ধরো হচ্ছে ইদ্রাকের পেন থেকে আমি হচ্ছে ইদ্রাকের ইঙ্ক থেকে পেন থেকে আমি একটু ইঙ্ক কালেক্ট করছি। এইটা হচ্ছে সে কৃত্তিকার পেন থেকে একটু ইঙ্ক কালেক্ট করছি, কৃত্তিকা। এরপর হচ্ছে আরেকটা ওয়াচ ক্লাসে আমি সে ইয়েরটা কালেক্ট করছি, সে নাজিফারটা কালেক্ট করছি। এরকম আবার ইফতেখারের কথা যখন ইয়ে বলছে তখন ইফতেখার আমার আবার বলতেছে যে স্যার এটা এরকম হইতে পারে যে আয়মান নিজেই থ্রেটনিং লেটার লিখছে, লেখা আমাদের উপর দোষ দিতে চাইতেছে। তাহলে এটা হচ্ছে আয়মানের পেন, এটাও আমি কালেক্ট করবো। তো সবগুলো পেনের অল্প অল্প ইঙ্ক আমি কালেক্ট করছি। কালেক্ট করে আমি এই যে এরকম ডিফারেন্ট ওয়াচ ক্লাসে নিয়েছি। এটা হচ্ছে থ্রেটনিং লেটারের ইয়ে। সো এই যে দেখো আমাদের স্ট্র আছে না, তোমরা যে কোক 7 আপ খাও, এটার যে স্ট্র, এরকম চিকন স্ট্র আছে আমাদের ল্যাবে। আমি একটু পরেই তোমাদেরকে দেখাবো এটা কেমন। এরকম চিকন, খুব চিকন স্ট্র টাইপ ইয়ে আছে, গ্লাসওয়্যার, এটা গ্লাস দিয়ে মেক। এটাকে আমরা ক্যাপিলারি টিউব বলি। কি বলি? ক্যাপিলারি টিউব। আমরা একটু পরেই তোমাদেরকে ভিডিও দেখাবো, বুঝবা যে ক্যাপিলারি টিউব দেখতে কেমন। সো এটা জাস্ট তোমাদের স্ট্রয়ের মতো বাট গ্লাসওয়্যার, খুবই থিন। সো আমরা কি করি এখানে, সে ফর এক্সাম্পল যে কোনো একটা সলভেন্ট, সেই ইথানল, যেটা সুইটেবল সলভেন্ট, ইথানল দিয়ে এই যে ইঙ্কটা আছে এই ইঙ্কটাকে আমরা ডিজলভ করে দিলাম, অল্প একটু ইথানল দিয়ে এটাকে ডিজলভ করে দিলাম। ডিজলভ করার পর এটা তো লিকুইড হয়ে গেল। এখন এই যে ক্যাপিলারি টিউব, এই ক্যাপিলারি টিউবটা যদি তুমি এই যে ডিজলভ থ্রেটনিং লেটার, এটার মধ্যে জাস্ট যদি ওইটা টিপটাকে টাচ করো, অল্প একটু স্যাম্পল এটার মধ্যে ইনসার্ট হবে। আমার কথাটা কি বোঝা যায়? স্যার এটা কি গ্লাস টিপ? গ্লাস টিউব, হ্যাঁ খুব চিকন একটা গ্লাস টিউব, ওই আমাদের স্ট্র পাইপের মতো, আমরা যেগুলো দিয়ে কোক 7 আপ খাই ওইটার মতোই, বাট আরো অনেক চিকন একটা গ্লাস টিউব। এটাকে যদি এই গ্লাস টিউবটাকে যদি তুমি জাস্ট একটু টাচ করো, এই স্যাম্পল যেটা তুমি ইথানল দিয়ে এটাকে ডিজলভ করছো, এটা এখন লিকুইড, এটাকে জাস্ট যদি টাচ করো ক্যাপিলারি টিউবের মধ্যে অল্প একটু স্যাম্পল ঢুকবে। এই স্যাম্পলটাকে এনে তুমি এখানে জাস্ট পেপারের উপরে এরকম টাচ করলে এরকম একটা ড্রপ অফ স্যাম্পল এখানে বসে যাবে পেপারের উপর। বোঝা যায় কথাটা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা এইটা তাইলে আমার হচ্ছে থ্রেটনিং লেটারের স্যাম্পল। এরপর ইদ্রাকের স্যাম্পলটাতে সেম ইথানল দিয়ে আমি ডিজলভ করে ক্যাপিলারি টিউব দিয়ে টাচ করলাম, এরপর এখানে টাচ করলাম, এখানে ইদ্রাকের স্যাম্পলটা এখানে দিলাম, এই যে আমি লেভেল করে দিতেছি, এটা ইদ্রাক। এরপর হচ্ছে এইটা আছে কৃত্তিকা, এরপর সে এইটা হলো নাজিফা, এইটা হচ্ছে আয়মান। এইভাবে আমি চাইলে সবগুলো স্টুডেন্টের স্যাম্পল আমি কালেক্ট করতে পারি এবং সবার এই যে এরকম একটা একটা করে স্যাম্পল, এক একটা ক্যাপিলারি ইউজ করব এক একটার জন্য। সো এইভাবে করে আমি দিলাম।
ঠিক আছে, এটুকু বুঝছো? তাহলে ক্রোমাটোগ্রাফিক পেপার ইজ রেডি হ্যাঁ টু গো ফর আওয়ার তোমার তোমার কি বলে অবজারভেশন, যে এটা কিভাবে কাজ করে। আচ্ছা, এবার আমি তোমাদেরকে এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন্স এই জায়গাটাতে নিয়ে যাই। এটা ঠিক এরকম, আমি যে এক্সাম্পলটা দিছি এটা এরকম, দেখো, ইন অর্ডার টু আইডেন্টিফাই দ্য রাইটার অফ অ্যান অ্যানোনিমাস লেটার, আ স্যাম্পল অফ ইঙ্ক ফ্রম দ্য লেটার ওয়াজ ডিসলভড ইন সলভেন্ট, আমি ইথানল দিছিলাম, and then placed on some chromatographic paper. Spots of ink from the pens of 5 possible writers, G, M, P, R, and T, were placed next to the sample of the chromatographic paper. The final chromatogram looked like this. So আমি chromatographic পেপারটাকে এরপর কি করব আমি দেখাবো। আমরা যেটা করব, আমরা এই যে আমরা কি সলভেন্ট দিছিলাম খেয়াল আছে? ইথানল, তাই না? রেসপন্স করো একটু। Yes, sir. ইথানল সলভেন্টটাকে আমরা এটাকে আমরা ক্রোমাটোগ্রাফি ট্যাঙ্ক বলি, একটা চেম্বার বিকারের মতো একটা ক্রোমাটোগ্রাফিক ট্যাঙ্ক, এটার মধ্যে নিলাম কিছু ইথানল, নিলাম অনেকগুলা নিলাম, এটা হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফিক চেম্বার, যেটার মধ্যে আমরা ক্রোমাটোগ্রাফিক পেপারটাকে কি করব, এটা হচ্ছে আমাদের ক্রোমাটোগ্রাফিক পেপারটা, এইটার জাস্ট টিপ অফ দ্য পেপারকে টাচ করাবো আমরা ইয়েটার সাথে, জাস্ট টাচ করা দিব, মানে ইমার্জ করে দিব অল্প একটু, কিন্তু এই যে জায়গায় স্পট দিছি স্পটটা অনেক উপরে থাকবে, কিন্তু স্পট গুলো যেখানে দিছি, আদারওয়াইজ স্পট কিন্তু সব ডিসলভ হয়ে যাবে ইথানল এটার ভিতরে। তো এই হচ্ছে আমাদের স্পট গুলা। তো এটাকে ইথানলের মধ্যে এইভাবে জাস্ট টিপ অফ দ্য পেপারকে আমরা টাচ করা দিলাম, ইট উইল হ্যাং ফ্রম দ্য টপ। এই পেপারটা একটা ক্লিপ দিয়ে, বা ওই যে আমরা এক্সাম দেই যে বোর্ডের মধ্যে নিয়ে ওইখানে ওই ক্লিপ দিয়ে আমরা এটাকে এভাবে করে দিব, হ্যাং করে দিব এই পেপারটাকে। হ্যাং করে দেওয়ার পর অনেকক্ষণ পর দেখবা এই যে ইথানল যে লিকুইডটা, এই লিকুইডটা আস্তে আস্তে পেপারকে সোক করে উপরে চলে আসছে, এখানে চলে আসছে এই পর্যন্ত। বোঝা যায় কথাটা কি বলতেছি? স্যার, ইথানল নিচের থেকে উপরে চলে যাবে? নিচে থেকে ও এইটা সোক করে 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 উপরে চলে আসবে, এটা দেখাইতেছি কিভাবে হয়, এটা দেখাইতেছি। তো যখন চলে আসবে তখন যেটা হবে, এই যে তোমার স্যাম্পল গুলো ছিল, এই প্রত্যেকটা স্যাম্পলে এই সিন্স দিজ আর ইঙ্ক, এটার মধ্যে একটা দুইটা তিনটা ডাই আছে, কালার আছে এই তোমার পেন ইঙ্কের মধ্যে। সো কোনটা কোন ইঙ্ক এটা কিভাবে বুঝবো? দেখো, এই যে লেটার, তুমি যদি এটাকে দেখো, এই যে লেটারের মধ্যে একটা ব্লু, একটা অরেঞ্জ, একটা গ্রিন, এই যে ডিসটেন্স দেখো, এই যে পেন্সিল লাইন যেটা আমরা ড্র করছিলাম, এই পেন্সিল লাইন থেকে এইটা এই পার্টিকুলার ডিসটেন্স, এই পার্টিকুলার ডিসটেন্স এন্ড এই পার্টিকুলার ডিসটেন্সে তিনটা স্পট দিছে, which is very unique। এই যে লেটার জি, দেখো জি, ধরো আরেকটা স্টুডেন্ট, ওর যে পেনটা, এই পেনে এই 4টা ইঙ্ক পাওয়া গেছে, এবং এই ইঙ্ক গুলা যে পরিমাণ ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে, these are very much different than the threading letter. So G did not write the threading letter, we understand. Do you understand? M wrote the letter. So M wrote the letter, বোঝা যাইতেছে কেন? কারণ থ্রেডনিং লেটারের যে spots, same spots are given by M, and the color of the spots are same as well. P didn't write the threatening letter, but P এর একটা স্পট, এটা ইথানল যে সলভেন্ট, এটাতে খুব ভালো ডিসলভ হয়েছে, এই কারণে এই স্পটটা সবচেয়ে বেশি ট্রাভেল করছে। You get my point? মানে Yes, অরেঞ্জ স্পটটা যেটাকে আমি সার্কেল করলাম, ইট হ্যাজ আ ভেরি গুড ফ্রেন্ডশিপ উইথ দ্য সলভেন্ট, দ্যাটস ওয়াই ইট ট্রাভেল ফার্দার। মানে এটা কেন বলতেছি, কিভাবে বলতেছি, এবং অন দা আদার হ্যান্ড আর যদি দেখো, এই স্পটটা সবচেয়ে কম ট্রাভেল করছে, মানে কি এই কেমিক্যালটা বা এই মলিকিউলটার সবচেয়ে লেস ফ্রেন্ডশিপ আছে উইথ দ্য ইথানল সলভেন্ট। এটা কিভাবে তোমরা বুঝো? যেমন ধরো তোমার খুব ভালো একটা ফ্রেন্ড আসছে, তুমি কি করো, তোমার বাসা অনেক উপরে, সে তোমার বাসা হচ্ছে 5th ফ্লোর বা 6th ফ্লোরে, স্টিল তুমি ওই ফ্রেন্ডটাকে একদম নিচে নামায় দিয়ে আসো, ওকে মেবি ওর গাড়ি পর্যন্ত বা ওর রিক্সা পর্যন্ত ওরা আগায় দাও, এবং বলে দাও যে থ্যাংক ইউ, আবার আসবা, এরকম কিছু। হ্যাঁ, তার মানে কি তুমি তাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাও। এই দেখো, এই সলভেন্টের সাথে সিন্স এই অরেঞ্জ স্পটের অনেক ভালো ফ্রেন্ডশিপ আছে, ও সবচেয়ে বেশি ট্রাভেল করছে।
এন্ড এই ব্লু স্পটের সলভেন্টের সাথে খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ নাই, এই কারণে ও দরজা থেকেই বলছে যে দোস্ত আল্লাহ হাফেজ, আর আইসো না। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, ঠিক আছে। Yes, sir. আরেকটা জিনিস যদি খেয়াল করো, দেখো এই জি এন্ড টি হ্যাভ দ্য সেম স্পট, তার মানে জি এন্ড টি এর পেন সেম পেন, দ্যাট উই আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাজ ওয়েল। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes. স্যার ওকে, সো এগুলা তোমরা কোয়েশ্চেন, আমি কিন্তু ডিটেইলটাতে আমি যাই নাই, আমি এটা ভিডিও দেখাবো এবং ওইখান থেকে এক্সপ্লেইন করবো। জাস্ট আমি দেখাচ্ছি যে so far what you have understood, you can answer these questions. Which of the 5 writers is using ink that matches the sample from the letter? You have already said it is M, right? Right? Yes, sir. Okay, which of the writers is using a pen that contains ink made from a single dye? একটা die আছে কোনটাতে? R. R, very good. এই যে দেখছো, খুব ইজিলি অ্যানসার করতে পারছো। So it's R because it has only one single spot. Which is the RF? RF নিয়ে আমরা ডিসকাস করব একটু পর। এরপর which 2 of the 5 writers are using pens containing the same ink? Same ink কোন দুইটার আছে? Letter and G, G and M and T. M and no, not M. It's G and T. হ্যাঁ, G and T. দেখতে পারি। GT, right. Whose pen contained the dye that was most soluble in the solvent? Most soluble. Iftikhar? স্যার আর Most soluble in the solvent. Sir, P. P. Most soluble মানে কি? Very good friendship. ও মোস্ট সলিড Most soluble. আর RF টা আমরা একটু পর ডিসকাস করব। What is RF? RF হচ্ছে বেসিক্যালি রিটেনশন ফ্যাক্টর। এটা আমরা একটু পর ডিসকাস করতেছি। You will understand. আচ্ছা, so I think যে initial part you have understood. We'll come back with a new video, মানে new ওইটাতে আমরা একটা ভিডিও দেখবো, ওইখান থেকে আমরা এক্সপ্লেইন করবো যে what is happening because it is a practical thing which we need to show properly. Okay, come back immediately everyone.